Good morning, guys. I hope every one of you is getting my voice as well as you are getting the screen. ఓకే అండి, స్క్రీన్ అందరికీ వస్తుంది కదండి, వాయిస్ స్క్రీన్. ఓకే అండి. C++ ప్రోగ్రామింగ్ లింక్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ లింక్ అండి మీరు అడిగింది, లేకపోతే నాకు అర్థం కాలేదండి. ఐఫోన్ మీరు అడిగింది అది ప్రోగ్రామింగ్ లింక్ అంటే ఏ లింక్? ఓకే గైస్. Okay, nearly 27 people has came. Okay, remaining people will join later, no problem at all. Now our today's topic is the disadvantages of conventional programming. Okay, the software link నేను definitely పెడతానండి. No, don't worry about it. Now we will come to our today's concept is the conventional programming. What are the drawbacks of this conventional programming? What are the advantages of the object-oriented programming? That is our next concept. See here, conventional, first before going to the topic, remember, whether it is conventional programming or procedure-oriented programming or traditional programming or structured programming, all the names are same things. Okay, keep that in mind. Procedure-oriented languages, conventional programming languages, traditional programming languages, structural programming languages, all these indicate the same thing. All are same, different names are there. Conventional programming languages, what are procedure-oriented languages or function-oriented languages or traditional languages or structured programming languages. All the names indicate the same thing. So don't get confused. Sometimes we will use procedure-oriented language, sometimes all the same thing as conventional programming. Sometimes we call the same thing as the structured programming or sometimes traditional programming languages. All the things indicate the same thing. Clear? Except object oriented, remaining all these things are same thing. ఇవన్నీ కూడా సేమ్ అండి, డిఫరెంట్ నేమ్స్. ఓకే, మీరు కన్వెన్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ అన్న సేమ్, ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ అన్న అదే, ఫంక్షన్ ఓరియంటెడ్ అన్న అదే, ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అన్న అదే, స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అన్న, ఆల్ దీస్ ఇండికేట్ ద సేమ్ థింగ్. ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నేమ్స్ మారినా కానీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఒక చాట ప్రొసీజర్ అంటున్నారు, ఒక చాట కన్వెన్షనల్ అంటున్నారు, ఇంకో చాట ఫంక్షన్ ఓరియంటెడ్ అంటున్నారు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, కొంతమంది కొన్ని నేమ్స్ పెట్టారు. సో ఏ నేమ్స్ ఏది యూజ్ చేసినా పర్లేదు. మీరు కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేస్తే ఫంక్షన్ ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది, కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేస్తే ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది, కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ ఓపెన్ చేస్తే స్ట్రక్చర్ ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది. ఏవైనా నేమ్స్ అన్ని సేమ్ అండి. క్లియర్ అండి? ఆ పాయింట్ క్లియర్ కదా? Is that clear? Names, different names are, all names are same thing. All indicate the same thing. Clear? Now we have to see what are the drawbacks of this conventional programming. We know C language is a conventional programming or procedure oriented programming language. C language is a procedure oriented language. When we come to C++, C++ is both procedure oriented and object oriented. That is the first point we have to consider. C language is purely procedure oriented language or conventional programming language, whereas C++ is both conventional programming language and object oriented language. Clear? Now first we have to see, before going to those languages, what are the drawbacks in the procedure oriented language. Okay, next, what are the advantages in the object oriented language, that we have to see. I will explain you this one with a small example program. I will show you small example program. See, in the C language, the question is given is write a program for performing all arithmetic operations. That is the question given. C language లో అలా క్వశ్చన్ ఇచ్చారండి, రైట్ ఏ సి ప్రోగ్రామ్ టు పర్ఫార్మ్ ఆల్ అథమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అనే క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. 1 minute అండి, ప్రాబ్లం వచ్చింది. ప్రోగ్రామ్ మనం ఎలా రాస్తామండి? హౌ కెన్ వి రైట్ దట్ వన్? మనకి ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ పర్ఫార్మింగ్ ఆల్ అథమెటిక్ ఆపరేషన్స్. ఆల్ అథమెటిక్ ఆపరేషన్స్ మీన్స్ ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, డివిజన్, మల్టిప్లికేషన్, ఇవన్నీ పర్ఫార్మ్ చేయాలండి. ఓకే, దెన్ ఐ విల్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ లైక్ దిస్. నార్మల్ ప్రోగ్రామ్ ఇలా రాస్తామండి. కనపడుతుంది కానీ స్క్రీన్ అందరు క్లీన్ గా? జూమ్ చేసుకోండి కావాలంటే కొంచెం.
యూ కెన్ జూమ్ యువర్ స్క్రీన్, నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. మీకు నా స్క్రీన్ మీద మీకు మైనం కనబడితే మీరు మీ స్క్రీన్ జూమ్ చేసుకోండి. సి సి లాంగ్వేజ్ లో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే వన్ వే ఏంటంటే ఇలా తీసుకున్నాం అండి. ఏంటి ఏబిసి 2 ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్, ఒక అవుట్పుట్ వేరియబుల్ సి తీసుకున్నాను. ప్రింట్ ఎఫ్ ఎంటర్ ఏ కామా బి వాల్యూ, స్కాన్ ఎఫ్ ఎంటర్ ఏబి. ఫస్ట్ ఫార్ములా రాశారు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి, ప్రింట్ ఎఫ్ ఎడిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్సెంటైల్ డి కామా సి. సిమిలర్లీ ఫార్ములా అండ్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ కి రాశానండి, డివిజన్ కి రాశాను. ఈ ప్రోగ్రామ్ క్లియర్ అండి, ఒక క్లారిటీ ఉంది కదా దీని మీద ఇప్పుడు మీకు. ఇది ఓకే గైస్, ఇది క్లియర్ అండి మీకు ఇప్పుడు. ఏబిసి, ఏబి ఆర్ ద ఇన్పుట్ వేరియబుల్, సి ఇస్ ద అవుట్పుట్ వేరియబుల్. ఎంటర్ ఏబి అడిగాము, ప్రింట్ ఎఫ్ ఎంటర్ ఏ కమా బి వాల్యూ, స్కాన్ ఎఫ్ ఏబి తీసుకున్నాము. ఫార్ములా రాసాము, ప్రింట్ అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ రాసాము, ఫార్ములా అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్, ఫార్ములా అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్. 4 అథమెటిక్ ఆపరేషన్స్ కి 4 ఫార్ములాస్ రాసాము, 4 ప్రింట్ ఎఫ్ రాసాము. ఇక్కడ మొత్తం వర్క్ మొత్తం కూడా ఎక్కడ రాసాము, ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్, ఇవన్నీ స్టేట్మెంట్స్, డిక్లరేషన్, ఇనిషియలైజేషన్, ఫార్ములా, అవుట్పుట్ అన్ని ఎక్కడ రాసాము, ఇన్సైడ్ ద మెయిన్ మెథడ్ రాసామండి. క్లియర్. ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇవన్నీ స్టేట్మెంట్స్ కూడా మనం ఎక్కడ రాసాము, డిక్లరేషన్ ఆఫ్ అవుట్ వేరియబుల్స్, ఇనిషియలైజేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్, ఫార్ములా, అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా ఇన్సైడ్ ద మెయిన్ మెథడే రాసాము. క్లియర్. మెయిన్ ఫంక్షన్ లోపల రాసాము. దట్ ఇస్ ద పాయింట్ వీ హావ్ టు కన్సిడర్. అంటే ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజెస్ ఏంటంటే ఓకే, ఇఫ్ ద గివెన్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్, directly main method will do that work, main function will do the work. క్లియర్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఆర్ నేను ఒక పేజ్ ఇచ్చాను, అబ్బాయి ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఇచ్చేసి అందులో ఒక పేజీ చూపించేసి ఈ పేజ్ మ్యాటర్ మొత్తాన్ని ఏ4 షీట్ లో రాయమన్నాను. సిఆర్ ఏం చేస్తాడు, మనకి ఇచ్చింది ఒక పేజే కాబట్టి నేను ఎలాగో హ్యాపీగా కూర్చొని ఈవినింగ్ హీ విల్ రైట్ ద థింగ్. ఓకే, ఫ్యాకల్టీ సార్ అడిగాడు కాబట్టి రాద్దాంలే అని చెప్పి, ఎందుకంటే వన్ పేజ్ కాబట్టి ఏం చేస్తాడు, హీ విల్ డైరెక్ట్లీ రైట్ హిమ్సెల్ఫ్, అతనే రాస్తాడు. సిమిలర్లీ సి ప్రోగ్రామింగ్ లో కూడా ఇచ్చిన కాన్సెప్ట్ కనుక చిన్న కాన్సెప్ట్ అయితే ఓకే, దట్ ఎంటైర్ వర్క్ విల్ బి డన్ బై ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ డూ ఆల్ ద వర్క్. అందుకే ఇక్కడ మనకి డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్, ఇనిషియలైజేషన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్, ఫార్ములాస్ అట్లా అన్ని కూడా ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి, ఆల్ బిలాంగ్స్ టు ద మెయిన్ ఫంక్షన్. ఒకవేళ ఇదే సి ప్రోగ్రామ్ కి ఇఫ్ ద టాస్క్ ఇస్ లార్జ్ టాస్క్, వాట్ ఇట్ విల్ డూ, వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఇఫ్ ద టాస్క్ ఇస్ లార్జ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఆర్ నిన్న ఒక పేజే రాయమన్నాను కాబట్టి వాడే కూర్చొని రాశాను నేను హ్యాపీగా, ఒక పేజే కదా 5 నిమిషాలు అయిపోద్ది లేని. నేను ఒక 100 పేజెస్ ఇచ్చి ఈ 100 పేజెస్ ని ఏ4 షీట్స్ లో మెటీరియల్ రాయబోయే అన్నాను, టెక్స్ట్ బుక్ లో 100 పేజెస్ చూపించి. అది చిన్న టాస్క్ పెద్ద టాస్క్ అండి సిఆర్ కి, ఇఫ్ ఐ గివెన్ 100 పేజెస్, ఇఫ్ ఐ గివ్ 100 పేజెస్ టు ద సిఆర్, ఇస్ ఇట్ ఏ స్మాల్ టాస్క్ ఆర్ లార్జ్ టాస్క్? ఇప్పుడు సిఆర్ కి అది బర్డెనే అండి. ఓకే, హీ కాంట్ సిట్ అండ్ రైట్ ఆల్ ద 100 పేజెస్. ఇందాక ఒక పేజే కాబట్టి ఎవరికి చెప్పలేదు, అసలు ఎవరిని అడగలేదు, ఎవరికి చెప్పకుండా వాడే రాసేసాడు, కూర్చొని హ్యాపీగా అయిపోయింది. 2 మినిట్స్ లో ఫినిష్ చేసి అక్కడ మొత్తం తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చాడు, సార్ ఇదిగోండి మీకు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ 100 పేజెస్ మెటీరియల్ రాయమన్నాను. సి సి ప్లస్ ప్లస్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇచ్చి ఇందులో ఉన్న ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ లో 100 పేజెస్ ఏ4 షీట్ లో నీట్ గా రాయమన్నాను. ఈ ఫీల్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ టాస్క్. ఇప్పుడు సిఆర్ ఏం చేయొచ్చు, వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ సిఆర్? అది ఇప్పుడు పెద్ద టాస్క్ కాబట్టి వాడు ఏం చేయాలి, హౌ టు రెడ్యూస్ ద బర్డెన్? మీరు ఏమైనా సొల్యూషన్ చెప్పగలరా వాడికి, ఆ పర్సన్ కి? కెన్ యూ గివ్ ఎనీ సజెషన్? అంత పెద్ద కొంచెం బర్డెన్ వర్కే కాబట్టి అతనికి సొల్యూషన్ కావాలి, కొంచెం అది సింప్లిసిటీ అవడానికి. మరి సార్ ఏమో 100 పేజెస్ ఇచ్చాడు, సో రాయక తప్పదు, ఇచ్చింది ఫ్యాకల్టీ కాబట్టి. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ, యు ఆర్ కరెక్ట్. వీ హావ్ టు షేర్. అతను ఏం చేస్తాడంటే అతని బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ని పిలుచుకుంటాండి, హీ విల్ కాల్ హిస్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. సిఆర్ కి అనుకూలంగా ఉన్న హాస్టల్ రూమ్ లోను లేదా బయట రూమ్ లోను వాడికి ఉండే ఫ్రెండ్స్, రూమ్మేట్స్ ఎవరైనా హీ విల్ కాల్ హిస్ పీపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతనికి ఒక 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, హీ విల్ కాల్ ఆల్ దోస్ 10 మెంబర్స్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే 100 పేజెస్ ని హీ విల్ డివైడ్ టు దోస్ 10 మెంబర్స్. ఫస్ట్ 1 to 10 పేజెస్ టు ఫ్రెండ్ 1, సెకండ్ 10 పేజెస్ టు ఫ్రెండ్ 2, థర్డ్ 10 పేజెస్ టు ఫ్రెండ్ 3, ఫోర్త్ 10 పేజెస్ టు ఫ్రెండ్ 4, అట్లా లాస్ట్ 10 పేజెస్ టు ఫ్రెండ్ 10. ఈ షేర్డ్ ద వర్క్ టు ఆల్ ద 10 మెంబర్స్. ఆ 10 మెంబర్స్ కి షేర్ చేశాడండి. సో ఈచ్ పర్సన్ కి ఎంత వర్క్ వస్తుంది ఇప్పుడు, 10 పేజెస్ ఓన్లీ. ఇందాక ఓన్లీ సిఆర్ రాయాలి అంటేనేమో 100 పేజెస్ మొత్తం వాడే రాయాలి. ఇప్పుడు అతను ఏం చేశాడు, షేర్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కి
బర్డెన్ తగ్గిందండి. ఫ్రెండ్ 1కి ప్రతి ఫ్రెండ్‌కి ఒక 10 పేజెసే ఇచ్చాడు. ఓకే. అతనికి 10 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారనుకుంటే 10 టెన్స్ ఆర్ 100. ఆటోమేటిక్‌గా ఏందంటే వర్క్ బర్డెన్ తగ్గిందండి. ఒకే పర్సన్ 100 పేజెస్ రాసే బదులు 10 మెంబర్స్ రాస్తున్నారు. ఫ్యాకల్టీ ఈ వర్క్ ఎవరికిచ్చారు? సీఆర్‌కిచ్చాడు. ఓకే. సీఆర్ ఏం చేసాడు? వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్‌ని కాల్ చేసి వాళ్ళకి వర్క్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాడు. సో, వాళ్ళ అవుట్‌పుట్ ఎవరికిస్తారు మళ్ళీ? దే విల్ సెండ్ ఇట్ బ్యాక్ టు సీఆర్. ఫ్రెండ్ 1 అయిపోగానే రాయటం సీఆర్‌కి ఇచ్చేస్తాడు. ఇదిగో నా పేజెస్ అయిపోయినాయి తీసుకో. ఫ్రెండ్ 2 ఇచ్చేస్తాడు. ఫ్రెండ్ 3 ఇయన్నీ సెగ్రిగేట్ చేసి ఏం చేస్తాడు? సీఆర్ ఎన్ని పేజెస్ కలిపేసి 100 పేజెస్ హి విల్ హ్యాండ్ ఓవర్ టు ద ఫ్యాకల్టీ బ్యాక్. సార్ ఇదిగోండి మీరు అడిగిన 100 పేజెస్ అసైన్‌మెంట్ ఈస్ రెడీ. క్లియర్. 10 మెంబర్స్‌తో రాపిచ్చాడు. తను తీసుకొచ్చి ఎవరికిచ్చాడు తిరిగి? హి హాస్ గివెన్ బ్యాక్ టు ద ఫ్యాకల్టీ. క్లియర్. అవన్నిటిని కలిపేసి ఆ 10 అవుట్‌పుట్స్‌ని కలిపేసి సింగిల్ అవుట్‌పుట్‌ని తీసుకొచ్చేసి ఫ్యాకల్టీకి ఇచ్చేసాడు. సార్ యూ హావ్ గివెన్ దిస్ 100 పేజ్ అసైన్‌మెంట్ ఐ హావ్ కంప్లీటెడ్. ఇలా డివైడ్ చేయటం వల్ల మనకొచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? సీఆర్‌కొచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్స్ హి గాట్? 10 మెంబర్స్‌ని డివైడ్ చేసి వర్క్ చేయడం వల్ల వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ హి హాస్? బర్డెన్ అంటే ఏ రకంగా తగ్గిందండి బర్డెను? ఇన్ వాట్ వే? బర్డెన్ తగ్గిందని కరెక్టే అండి. యెస్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ. టైమ్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్. స్ట్రెస్ అంటే మనకు స్ట్రెస్ ఎందుకొస్తుంది? ఎక్కువ టైం కూర్చొని రాయడం వల్ల స్ట్రెస్ మీకు. స్ట్రెస్ తగ్గిపోతుందండి. టైమ్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్. ఓకే. హ్యాపీగా ఏందంటే సీఆర్‌కి టైమ్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 100 పేజెస్ నోట్స్ రాయడానికి వాడికి 1 వీక్ టైమ్ ఇచ్చాను. ఒక 1 వీక్‌లో రాసుకొని రా అని. మనిషికి 10 పేజెసే కాబట్టి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్‌కి ఇచ్చేస్తే 2 డేస్‌లో వర్క్ అయిపోయింది. టైమ్ ఈస్ సేవ్డ్. యాక్చువల్‌గా అతను ఒక్కడే కూర్చుంటే 1 వీక్ 10 డేస్ రాయాల్సింది 2 డేస్‌లో అయిపోతుంది. ఓకే. టైమ్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్. ఓకే. అంటే అక్కడ టాస్క్‌ని డివైడ్ చేయడం వల్ల మనకొచ్చే అడ్వాంటేజ్ టైమ్ సేవ్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్ 1 ప్యారలెల్‌గా 1-10 రాస్తుంటే ఫ్రెండ్ 2 అదే టైంలో 11-20 పేజెస్ రాస్తున్నాడు. ఫ్రెండ్ 3 అదే టైంలో 21-30 పేజెస్ రాస్తున్నాడు. అందరూ సేమ్ టైమ్‌లో 100 పేజెస్‌లో వర్క్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఏంది, మనకి యాక్చువల్‌గా 10 అవర్స్ 100 పేజెస్ 10 అవర్స్ పట్టాలయితే, ఇప్పుడు 1 అవర్‌లోనే అయిపోతుంది మనకి. టైమ్ విల్ బి సేవ్డ్. సేమ్ లాజిక్ విల్ బి యూజ్డ్ బై ద ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజెస్ like C language. The procedure oriented languages, whenever the given program is small program, only main method will do the work. If the program concept is large concept, what it will do is main method itself cannot do all the work. So main method will call other functions. Main method will call the other functions to work and it will divide the task to other functions also. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఎడిషన్ ఆఫ్ అథమెటిక్ ఆపరేషన్స్ మెయిన్ మెథడ్ చేస్తే ఇలా ఉందండి. ఒకవేళ ఇది చిన్న ప్రోగ్రామే కానీ మీరు రెజ్యూమ్ చేసుకోండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ ప్రోగ్రామ్, ఇదే ప్రోగ్రామ్‌ని సి లాంగ్వేజ్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తుందంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ ప్రోగ్రామ్, ఇట్ విల్ డూ దిస్ వన్. సి నౌ సేమ్ ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజ్ ఇందాకేమో మెయిన్ మెథడ్ చేసింది. దీనికి ఇది యాక్చువల్ చిన్న ప్రోగ్రామే కానీ మీరు అస్యూమ్ చేసుకోండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లార్జ్ ప్రోగ్రామ్, ఒకవేళ మనం తీసుకున్న అథమెటిక్ ఆపరేషన్స్ ప్రోగ్రామ్ పెద్ద ప్రోగ్రామ్ అనుకుంటే వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఈస్ మెయిన్ మెథడ్ విల్ డిక్లేర్ ద ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసింది. ఓకే. ఇనిషియలైజ్ చేసిన తర్వాత యాక్చువల్ వర్క్ ఎవరెవరికి చేసింది? ఇట్ కాల్డ్ 4 ఫంక్షన్స్. ఇక్కడ చూడండి. 4 ఫంక్షన్స్‌ని క్రియేట్ చేసిందండి. యాడ్ ఫంక్షన్, సబ్ట్రాక్షన్ ఫంక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్. హి కాల్డ్ 4 ఫంక్షన్స్. ఓకే. వర్క్ అంతా మెయిన్ మెథడ్ చేయట్లేదు. ఆ వర్క్ ఎడిషన్ వర్క్ ఎవరికిచ్చింది? హి గివెన్ టు యాడ్ ఫంక్షన్. సిమిలర్‌లీ సబ్ట్రాక్షన్ వర్క్ ఎవరికిచ్చింది? ఇఫ్ ద సబ్ట్రాక్షన్ వర్క్ ఈస్ గివెన్ టు సబ్ట్రాక్ట్ ఫంక్షన్, ఎస్‌యుబి ఫంక్షన్. మల్టిప్లికేషన్ వర్క్ ఈస్ గివెన్ టు ఎంయుఎల్ ఫంక్షన్. డివిజన్ వర్క్ ఈస్ గివెన్ టు డిఏవి ఫంక్షన్. సో, మెయిన్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి నలుగురు హెల్ప్ తీసుకుంది ఇక్కడ. సీఆర్ ఎలాగైతే 10 మెంబర్స్ హెల్ప్ తీసుకున్నారో, మెయిన్ ఫంక్షన్ హాస్ టేకెన్ హెల్ప్ ఆఫ్ 4 పీపుల్. యాడ్, సబ్, మల్, డివ్. సో, యాడ్ ఫంక్షన్ ఏం చేశాడు? ఫార్ములా రాసాడు. అవుట్‌పుట్ డిస్‌ప్లే చేశాడు. సిమిలర్‌లీ సబ్ట్రాక్షన్ ఫంక్షన్ ఏం చేశాడు? సబ్ట్రాక్షన్ ఫార్ములా రాసాడు. అవుట్‌పుట్ డిస్‌ప్లే చేశాడు. Similarly multiplication and similarly division. Clear అండి. This is the procedure oriented language. Simple గా procedure oriented languages or function oriented languages లో ఏం జరుగుద్ది అంటే if the task is small task, directly main function will do all the task. If the task is a large task, okay, the main function will take help of the other functions. It will divide the work to other functions. క్లియర్ అండి. అర్థమైందండి కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ.
What is the concept followed by the procedure oriented languages? ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ ఫంక్షన్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజెస్. అందుకే వాటిని ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్ ఆర్ ఫంక్షన్ ఓరియెంటెడ్ అనే నేమ్ ఎలా వచ్చిందంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ హెల్ప్ తీసుకుంటుంది. ద టాస్క్ ఇస్ లార్జ్, టాస్క్ స్మాల్ అయితే ఓన్లీ మెయిన్ మెథడ్ చేస్తుంది, మెయిన్ ఫంక్షన్ ఒకటే చేస్తుంది. టాస్క్ పెద్ద అయితే మాత్రం వర్క్ విల్ బి షేర్ టు ఆల్ ద అదర్ ఫంక్షన్స్. దట్స్ వై దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్ ఫంక్షన్. ఇది లాంగ్వేజెస్, ఈ లాంగ్వేజెస్ అన్నిటిని ఇలాంటి లాంగ్వేజెస్ సి లాంగ్వేజ్ లాంటి లాంగ్వేజెస్ ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ ఫంక్షన్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజెస్ అంటాం. క్లియర్ అండి ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజెస్? గైస్ గివ్ సమ్ రిప్లై. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ దిస్ వన్? ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో మనకి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజెస్ ముందు అది క్లియరా మీకు? అయితే ఈ ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్ హ్యాపీగానే ఉందండి. ఇంక దీంట్లో ప్రాబ్లమ్ ఏముంది సార్? వై వీ హావ్ టు గో టు సి ప్లస్ ప్లస్. సి లాంగ్వేజ్ లో ప్రొసీజర్ బాగానే ఉంది కదా, మరి దీన్ని మన ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ టెక్నాలజీ ఎందుకు యాడ్ చేయాలి? సి ప్లస్ ప్లస్ లోకి ఎందుకు వెళ్ళాలి? సి ప్లస్ ప్లస్ అంటే మనం ఏం చెప్తున్నాము? కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్. మరి ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్ బాగానే ఉంది కదా, చిన్న టాస్క్ అయితే సిఆర్ అక్కడే చేస్తున్నారు, పెద్ద టాస్క్ అయితే హెల్ప్ తీసుకొని చేస్తున్నారు. ఇంకా సిఆర్ కి వేరే టెక్నాలజీ అవసరం ఏముంది? ఉన్న టెక్నాలజీ సరిపోయింది కదా అనొచ్చండి. ఓకే, సిఆర్ ఒకటే చిన్న టాస్క్ సిఆర్ఏ చేస్తున్నారు, పెద్ద టాస్క్ సిఆర్ ఫ్రెండ్స్ చేస్తున్నారు. ఇంకా మనకి వేరే టెక్నాలజీ హెల్ప్ అవసరమా? ఎందుకు అవసరం అనే క్వశ్చన్ వచ్చిందండి మనకి. క్లియర్? ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మన ఆన్సర్ ఏంటంటే ఈ టెక్నాలజీ అంతా హ్యాపీగానే ఉందండి. ఓకే, చిన్న టాస్క్ అయితేనేమో మెయిన్ ఫంక్షన్ ఒకటే చేస్తుంది, పెద్ద టాస్క్ అయితే డివైడ్ చేసి అదర్ ఫంక్షన్స్ కాల్ చేసుకుంటున్నాము. ఫంక్షన్స్ ద్వారా హ్యాపీ టెక్నాలజీ వాళ్ళు ఓకే. అయితే చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం అండి. ద ప్రాబ్లం హియర్ ఈస్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూసారనుకోండి ఈ ప్రోగ్రామ్ లోనే ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ఎవరెవరు? ఏబి ఆర్ ద ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్. మెయిన్ ఫంక్షనే ఏబికి ఇన్పుట్ వాల్యూస్ తీసుకుంది. ప్రింట్ ఎఫ్ ఎంటర్ ఏ కామా బి స్కాన్ ఎఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 10 బి ఈజ్ ఈక్వల్ 5 ఇచ్చాను అనుకోండి మెయిన్ ఫంక్షన్ లో. ఆ ఏబిని ఎవరికి పాస్ అవుతుంది? సేమ్ ఏబి యాడ్ ఫంక్షన్ కి పాస్ అవుతుంది, సబ్ట్రాక్షన్ ఫంక్షన్ కి పాస్ అవుతుంది, మల్టిప్లికేషన్ ఫంక్షన్ కి, డివిజన్ ఫంక్షన్ కి, అన్నిటికీ ఆ ఏబి పాస్ అవుతుందా లేదా? ద సేమ్ ఏబి ఈజ్ పాస్ టు ఆల్ ద 4 ఫంక్షన్స్. క్లియర్ అండి? అంటే ఇక్కడ మన ఇన్పుట్ డేటా ఏబి డేటా అనేది అన్ని ఫంక్షన్స్ కి వెళ్ళిపోతుందండి. ఎవ్రీ వన్ కెన్ యాక్సెస్ అవర్ డేటా. ఇన్పుట్ డేటా ఈజ్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ బై ఎవ్రీ ఫంక్షన్. సో హియర్ వి డోంట్ హ్యావ్ ద సెక్యూరిటీ. సెక్యూరిటీ లేదండి ఇక్కడ. సి లాంగ్వేజ్ లో ఈ ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజ్ లో మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తే ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా ఇన్పుట్ ని యాక్సెస్ చేసుకోగలవు. ఎనీ ఫంక్షన్ ఇన్ దట్ ప్రోగ్రామ్ కెన్ యాక్సెస్ దట్ డేటా. క్లియర్? దట్స్ వై దేర్ ఈస్ ఏ no security for the data in the procedure oriented languages. That's why that is one of the main reason why we are adding object oriented technology to that procedure oriented language. Clear అండి? సో ఇక్కడ ఏదంటే సిఆర్ 10 మెంబర్స్ ని కాల్ చేశాడండి. మీ దృష్టిలో వర్క్ బాగానే జరుగుతుంది కదా సార్ అంటే 10 మెంబర్స్ తో వర్క్ జరుగుతుంది అంటే సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం ఎలా వచ్చిందంటే సిఆర్ ఏం చేశాడంటే అందరిని ఒకే రూమ్ లో కూర్చోబెట్టాడండి. వాళ్ళందరినీ ఒకే రూమ్ లో కూర్చోబెట్టి రాపిచ్చాడు. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది? ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంకొకరి దగ్గర ఫ్రెండ్ 2 ఉన్నాడు అనుకోండి, ఫ్రెండ్ 1 ఏ మెటీరియల్ రాస్తున్నాడు వాడు చూస్తాడు. ఫ్రెండ్ 3 ఏ రాస్తున్నాడు చూస్తాడు. వాడు ఏ పేజెస్ రాస్తున్నాడు, వీడు ఏ మ్యాటర్ రాస్తున్నాడు, వాట్ ఈస్ ద మ్యాటర్. ఓకే, ఎవ్రీ వన్ కెన్ సీ వాట్ ద అదర్ పీపుల్ ఆర్ రైటింగ్. అంటే అక్కడ సెక్యూరిటీ లేదండి. ఎందుకంటే 10 మెంబర్స్ ని కాల్ చేశాడు, 10 మెంబర్స్ ఒక చోట కూర్చోబెట్టి రాపిస్తున్నాడు. దానివల్ల ఏంటంటే ఒకళ్ళు యాక్సెసిబిలిటీ ఉంది. ఓకే, ఫ్రెండ్ 1 కెన్ సీ ద వాట్ ఈస్ రిటర్న్ బై ద ఫ్రెండ్ 10. ఫ్రెండ్ 10 కెన్ సీ వాట్ ఈస్ రిటర్న్ బై ద ఫ్రెండ్ 8. అలా అందరూ చూడొచ్చు. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే దానికోసం ఏంటంటే ఇలా అందరూ అన్ని డేటా చూస్తున్నారు కాబట్టి డేటా సెక్యూరిటీ లేదు కాబట్టి వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్ ఇంకొక థర్డ్ పర్సన్ హెల్ప్ తీసుకుంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక పర్సన్ యాడ్ చేశాను సిఆర్ కి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సిఎస్సి కాబట్టి ఈసీ నుంచి ఒక స్టూడెంట్ ని తీసుకున్నాను అడిషనల్ గా. ఐ హావ్ టేకెన్ వన్ మోర్ స్టూడెంట్.
సెక్యూరిటీ అంటే ఒకటేనండి. సెక్యూరిటీ అంటే మన ప్రోగ్రామ్‌లో ఒక పార్ట్ ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు మీ వాట్సాపే తీసుకున్నారనుకోండి. మనకు వాట్సాప్‌లో ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి? చాటింగ్ ఆప్షన్ ఉంది. ఆడియో కాల్స్ ఉంది. వీడియో కాల్స్ ఉన్నాయి. చూడండి స్టేటస్. మనకు 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆడియో కాల్స్ ఆప్షన్ ఒకటుంది. దాన్ని ఒక ఫంక్షన్ అనుకోండి. ఆడియో కాల్స్ ఫంక్షన్ ఇస్తే నెక్స్ట్ వీడియో కాల్ ఫంక్షన్ ఉంది. ఆ! ఆడియో కాల్, వీడియో కాల్, చాటింగ్, స్టేటస్ 4 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయండి వాట్సాప్‌లో. క్లియర్. సెక్యూరిటీ అంటే ఎలా ఉండాలంటే చాటింగ్ ఉందనుకోండి. వీడియో కాల్ ఫంక్షన్ షుడ్ నాట్ డిస్టర్బ్ చాటింగ్ ఫంక్షన్. వీడియో కాల్ ఫంక్షన్ చాటింగ్ ఫంక్షన్ డిస్టర్బ్ చేయకూడదండి. అంటే చాటింగ్‌కి, వీడియో కాల్‌కి సంబంధం ఉండకూడదు. దే షుడ్ బి సెపరేట్. క్లియర్ అండి. ఆడియోకి, వీడియోకి సంబంధం ఉండకూడదు. ఆడియో కాల్స్ ఫంక్షన్‌కి, వీడియో కాల్ ఫంక్షన్‌కి రిలేషన్ ఉండకూడదండి. రిలేషన్ ఉంటే ఏమైద్దంటే వీడియో కాల్ ఫంక్షన్‌లో మీరు రాసిన కోడింగ్‌లో ఏదో ప్రాబ్లమ్ కొద్దీ ఎవరన్నా వీడియో కాల్ ఫంక్షన్‌ని హ్యాక్ చేశారనుకోండి. దే హ్యాక్డ్ ద వీడియో కాల్ ఫంక్షన్. ఆ వీడియో కాల్ ఫంక్షన్ ద్వారా ఇంకేం చేస్తారు? దే కెన్ ఎంటర్ ఇంటూ ఆడియో కాల్ ఫంక్షన్. దే కెన్ ఎంటర్ ఇంటూ చాటింగ్ ఫంక్షన్. మొత్తం మీ వాట్సాప్ టోటల్‌గా యాక్సెస్ ఇది హ్యాక్ అయిపోద్దండి. అంటే ఒక్క సెక్యూరిటీ లోపం. ఒకరిని పట్టుకున్నా సరే మన రిమైనింగ్ అందరి కాడికెళ్ళిపోవచ్చు. క్లియరా అండి? అంటే అక్కడేందంటే డేటా సెక్యూరిటీ ఉండదు. డేటా సెక్యూరిటీ ఈస్ నాట్ దేర్. ఒక పర్సన్ దొరికాడు అంటే రిమైనింగ్ అందరు ఇప్పుడు అందరు 10 మెంబర్స్‌ని ఒకే రూమ్‌లో కూర్చోబెట్టామనుకోండి. ఓకే. ఒకరికి అందరి డేటా తెలిసిపోతుంది. మనం ఒక్క స్టూడెంట్‌ని పట్టుకున్నా సరే రిమైనింగ్ అందరి కాడ నుంచి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తది. రిమైనింగ్ అందరి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిద్ది. ఆ ఒక్క స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషనే కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫ్రెండ్ 1 పట్టుకున్నారనుకోండి. అరె! నువ్వేం రాసావురా అంటే వాడి ఒక్కడి ఇన్ఫర్మేషనే తెలుస్తది. అదే గనుక అందరూ ఒకే రూమ్‌లో కూర్చుంటే ఫ్రెండ్ 1కి ఫ్రెండ్ 2 కూడా ఏం రాసాడో తెలుసు. మీరు ఫ్రెండ్ 1ని పట్టుకుంటే వాడే చెప్తాడు. అరే! ఫ్రెండ్ 2 ఇది ఈ మ్యాటర్ రాసాడు. ఫ్రెండ్ 3 ఈ మ్యాటర్ రాసాడు. ఫ్రెండ్ 4 ఈ మ్యాటర్ రాసాడు. అంటే అందరూ ఒక చోట ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే సెక్యూరిటీ లేదండి. లైక్ గ్రూప్ చాట్ అంతే. అప్పుడు ఆడేంటంటే సెక్యూరిటీ లేదు. అందరూ ఒక చోట రాయటం వల్ల. అదే గాని మనం విడదీసామనుకోండి. ఫ్రెండ్ 1 ఒక రూమ్‌లో ఉన్నాడు. ఫ్రెండ్ 2 ఒక రూమ్‌లో, ఫ్రెండ్ 3 ఒక రూమ్‌లో విడదీసేసాము. ఫ్రెండ్ 1 ఒక రూమ్‌లో ఉన్నాడు ఒక్కడే. వాడు రాసే మ్యాటర్ మాత్రం వాడికి తెలుసు. రిమైనింగ్ 9 మెంబర్స్ ఏం రాస్తున్నారో దే డోంట్ నో. వాడికి తెలియదండి. సో, మనం ఏదన్నా ఎవరన్నా బయట పర్సన్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్ 1ని పట్టుకున్నా సరే, వాడు ఏం చెప్తాడు మహా అయితే వాడు రాసే మ్యాటర్ మాత్రమే చెప్తాడు. రిమైనింగ్ 9 మెంబర్స్ యాక్చువల్‌గా వాడికి కూడా తెలీదు పాపం. వాడు చెప్పలేడు. అంటే రిమైనింగ్ 9 మెంబర్స్ డేటా సెక్యూర్ అవుతుందండి. ఫ్రెండ్ 1 కెనాట్ యాక్సెస్ ద రిమైనింగ్ 9 మెంబర్స్. దట్స్ వై హి ఈస్ సెక్యూర్డ్. ఫ్రెండ్ 2 కెనాట్ యాక్సెస్ రిమైనింగ్ ఆల్ ద పీపుల్. దట్స్ వై హి ఈస్ సెక్యూర్డ్. అలా ఎవరిని వాళ్ళు సెక్యూర్ చేసుకుంటాం. సి లాంగ్వేజ్‌లో ఆ ఫీచర్ లేదండి. అన్ని ఫంక్షన్స్ ఒకే చోట ఉంటాయి. విడదీసి రాయలేము. ఫంక్షన్స్ అన్నిటిని ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ ఒక చోట పెట్టలేము. సి లాంగ్వేజ్‌లో పెట్టలేమండి. అదే గనక మనం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా యాడ్ చేస్తే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క ఫంక్షన్‌ని సెపరేట్ చేస్తామండి. సో దట్ ఫంక్షన్ 1 హావ్ నో రిలేషన్ విత్ ఫంక్షన్ 2. ఫంక్షన్ 2 హాస్ నో రిలేషన్ విత్ ఫంక్షన్ 3. ఒక ఫంక్షన్‌కి సెకండ్ వన్ ఫంక్షన్ హావ్ నో రిలేషన్ విత్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ ఫంక్షన్స్. మీ ప్రోగ్రామ్‌లో 10 ఫంక్షన్స్ ఉంటే ఫంక్షన్ 1 విల్ నాట్ హావ్ ఎనీ రిలేషన్ విత్ రిమైనింగ్ 9 ఫంక్షన్స్. ఇన్ సి ప్లస్ ప్లస్. సి ప్లస్ ప్లస్‌కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఫంక్షన్ 1కి రిమైనింగ్ ఫంక్షన్స్‌తో సంబంధం ఉండదు. అందువల్ల ఏంటంటే సెక్యూరిటీ అండి. ఫంక్షన్ 1 డస్ నాట్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఫంక్షన్ 2. ఇక్కడ మీరు చూస్తే యాడ్ ఫంక్షన్ ఉంది. అన్నీ ఒకే చోట ఉన్నాయి కాబట్టి ఏంటంటే యాడ్ ఫంక్షన్ విల్ నో వాట్ ఆర్ ద రిమైనింగ్ ఫంక్షన్స్. అదే మనకి సి ప్లస్ ప్లస్‌కి వెళ్ళామంటే యాడ్ ఫంక్షన్ డస్ నాట్ నో హూ ఆర్ ద రిమైనింగ్ ఫంక్షన్స్. రిమైనింగ్ ఎన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయో తెలీదు. వాళ్ళు ఏ వర్క్ చేస్తున్నారో తెలీదు. ఏ డేటా మీద వర్క్ చేస్తున్నారో దే డోంట్ నో. అది మీకు నేను చూపిస్తాను ప్రోగ్రామింగ్ క్లీన్‌గా మనం ఫుల్ లెంగ్త్ సి ప్లస్ ప్లస్‌లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఐ విల్ షో యూ దట్ వన్. మళ్ళీ మన సెక్యూరిటీ గురించి క్లీన్‌గా మాట్లాడుకుంటాం. వి విల్ డిస్కస్ క్లీన్‌లీ అబౌట్ ద సెక్యూరిటీ. అర్థమైందండి ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడేం చేస్తున్నామంటే ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్‌కిలో ఆ సెక్యూరిటీ లేదు కాబట్టి ఓకే. ఫర్ ద ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజెస్ వి ఆర్ యాడింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. వి ఆర్ యాడింగ్ దట్ వన్ టు దిస్ వన్. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ యాడ్ చేయటాన్ని ఎలా చెప్పుకోవచ్చంటే సీఎస్‌సి, సీఆర్ వాడి ఫ్రెండ్స్‌తో రాపిస్తుంటే నేను ఇంకొక పర్సన్ పంపించాను ఈసీ నుంచి. వేరే డిపార్ట్‌మెంట్ నుంచి ఒక స్టూడెంట్‌ని పంపించాను. అరె! నువ్వు వెళ్లి వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఒకళ్ళొకళ్ళు తెలియకుండా రాసేటట్టు చూడు అంటే ఈసీ పర్సన్ వచ్చేసి ఏం చేశాడు ఫ్రెండ్ 1 ఒక రూమ్‌లో కూర్చోబెట్టాడు. ఫ్రెండ్ 2 ఒక రూమ్‌లో, ఫ్రెండ్ 3 ఒక రూమ్‌లో, ఫ్రెండ్ 4 ఒక రూమ్‌లో అలా వాడొచ్చేసి అందరిని డివైడ్ చేశాడు. వర్క్ అయితే అదే వర్క్ జరుగుతుంది. కాకపోతే ఫ్రెండ్ 1కి తెలియదు. రిమైనింగ్ 9 మెంబర్స్ ఎవరో తెలియదు. ఫ్రెండ్ 2కి తెలియదు. రిమైనింగ్ 9 మెంబర్స్ ఎవరో. ఫ్రెండ్ 3కి తెలియదు. అంటే నేను ఓన్లీ వర్క్ సీఆర్‌కి మాత్రమే చెప్తే ఏం జరుగుతుంది? సీఆర్ అందరిని ఒక చోట కూర్చోబెడుతున్నాడు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి రిమైనింగ్ వాళ్ళ గురించి తెలుసు.
రిమైన్ వాళ్ళు తెలుసు. అదే కనుక నేను అడిషనల్ గా సిఆర్ తో పాటు ఈసీ స్టూడెంట్స్ కూడా పంపించాను అంటే నాకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? సిఆర్ ఏమో వర్క్ చేపిస్తాడు, ఈసీ స్టూడెంట్ ఏమో సెక్యూరిటీ గురించి చూసుకుంటాడు. హీ విల్ సెక్యూర్ మై డేటా. చేయొచ్చండి. ఏబీ వాల్యూస్ ఫర్ ఎవ్రీ అథమెటిక్ ఆపరేటర్ విడిగా ఇవ్వచ్చు. వి విల్ డిస్కస్ దట్ వన్ కంప్లీట్లీ లేటర్. స్లోగా మన లోపలికి వెళ్ళాక నీట్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ నేను ఏంటంటే జస్ట్ మీకు ఫంక్షన్స్ గురించి ఒక ఐడియా రావడం కోసం ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. ఇదే ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మనం చేద్దాం. మీకు ప్రోగ్రామింగ్ చేసే కొద్ది క్లీన్ కన్ఫ్యూజన్ పోతుంది. ఇప్పుడు క్లియర్ అండి. ముందు రఫ్లీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. క్లియర్ అండి. ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది బ్రీఫ్లీ, ఇఫ్ ద కాన్సెప్ట్ ఈ స్మాల్ కాన్సెప్ట్ డైరెక్ట్లీ మెయిన్ ఫంక్షన్ విల్ డూ ద వర్క్. అన్ని మెయిన్ ఫంక్షన్ వర్క్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఎ బిగ్ కాన్సెప్ట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ద మెయిన్ ఫంక్షన్ విల్ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద remaining other functions. The main function will add other functions and it will distribute the work to other functions. The main function will distribute the work to other functions. What is the drawback of this procedure is, okay, all the functions can access our data. Okay, all the functions created by the main function can access the data, so that there is no security to the data. Data and input variables, and there is no security to the data in the procedure oriented languages. Clear? That's why for the procedure oriented languages we will add additionally object oriented programming concept. Okay, one of the మనకు తెలిసిన procedure oriented language అంటే one procedure oriented language which we know is C language. C language is the best example we know as a procedure oriented language. For this C language now we are adding the additional concept of object oriented programming. Then our C language will become C++. C++ will support both procedure oriented as well as object oriented. It will support both things that we will see in the future classes. ఇప్పుడు ఇది క్లియర్ అండి. ఒక రఫ్ ఐడియా వచ్చిందండి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజెస్. ఒక రఫ్ ఐడియా అండి. నేను చెప్పాను థియరీ అండి. ఇది మీకు ఇక్కడే 100% అయితే అర్థం కాదు, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే వరీ అవ్వద్దండి. ఆ సెక్యూరిటీ ఎలా వస్తుందంటే మీరు ప్రోగ్రామ్స్ చేసేటప్పుడు మీకు క్లారిటీ వచ్చింది. దానికి మనం కొంత టైం వెయిట్ చేయాల్సింది. ఒక రఫ్ గా అర్థమైతే చాలు. ముందు బ్రీఫ్ కంటెంట్ వాట్ ఈస్ వాట్. మీ ప్రతి క్వశ్చన్ కి మనకు ప్రోగ్రామింగ్ లో మీకు ఆన్సర్ చూపిస్తాను ఫ్యూచర్ లో. సెక్యూరిటీ ఎలా వచ్చింది, సిలో అదే ప్రోగ్రామ్ సిలో రాస్తాము, C++ లో రాస్తాము. మనం రెండు కంపేర్ చేసుకుంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. డిఫరెన్స్ ఎక్కడెక్కడ వస్తుంది ఏంటనేది. సో నో నీడ్ టు వరీ. చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఉన్నా వరీ అవ్వద్దండి. క్లియర్? దట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్లీ మనకి ఆ పాయింట్స్ మనం ఇక్కడ చూస్తాం. మెయిన్ పాయింట్స్ మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు, అవే ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటామండి. ఓకే, టైం సరిపోద్దండి. ఎన్ని స్లైడ్స్ ఉన్నాయి చూస్తాం. 1 minute, ఒక్క నిమిషం ఉండండి. స్క్రీన్ మీద రాయొద్దండి. నేను నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పాను. బట్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ రైటింగ్ దట్ వన్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఓకే గైస్, టైం మనకు తక్కువగానే ఉందండి. ఇది సరిపోదు టైము. వీ విల్ కంటిన్యూ ద టాపిక్ ఆన్ ద టుమారో క్లాస్. క్లియర్ అండి? థియరిటికల్ మనం ప్రాక్టికల్ గా ఏదైతే మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాం దాని థియరిటికల్ మనం చూద్దామండి. టుమారో వీ విల్ సీ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్. Okay, in the next class we will continue this one, disadvantages of conventional programming. We will continue in the next class. ముందు నా ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందా అర్థం కాలేదండి అది చెప్పండి క్లీన్ గా. ఒక రఫ్ ఐడియా వచ్చింది ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజెస్ లో ఏం జరుగుద్ది అనేది. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజెస్. ఓకే అండి, ఎలాగో టైం ఉంది కాబట్టి ఒక 2 minutes టైం ఉంది. ఈ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ చెప్పుకుందాం. ఒకసారి ప్రొసీజర్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ C++ లో ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపిస్తానండి ఈ లోపల. ఒకసారి అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా ఒకసారి చూడండి. ముందు C++ లో ఇదే ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాస్తాం ఇన్ C++, మరి డేటా సెక్యూరిటీ రావడం కోసం. ఐ విల్ షో యూ వన్స్. ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ చూస్తే మెయిన్ ఫంక్షన్ చూడండి. ఫస్ట్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఉంది. ఓకే, మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? యాడ్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తుంది, సబ్ట్రాక్షన్ ఫంక్షన్
కాల్ చేసింది మల్టిప్లికేషన్ ఫంక్షన్, డివిజన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్. అయితే యాడ్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ రాశాను నేను? ఒక క్లాస్ లోపల రాశా అండి. యాడ్ ఫంక్షన్ ఈస్ ఇన్సైడ్ సమ్ క్లాస్. ఓకే. యాడ్ ఫంక్షన్ దాని యొక్క ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్. యాడ్ ఫంక్షన్ అలాంగ్ విత్ ఇట్స్ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్. ఇది మొత్తం ఎక్కడ రాశాను? ఒక క్లాస్ లో రాశాను. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఫ్రెండ్ 1 తీసుకెళ్ళి ఒక క్లాస్ లో పడేస్తాం. సెపరేట్ రూమ్ లో పడేస్తాం. అక్కడ మన రూమ్ అనుకోండి, మీరు దాని క్లాస్ రూమ్ అనుకోండి. ఇక్కడ మన ప్రోగ్రామింగ్ దాని క్లాస్ అంటాం. ఓకే. ద యాడ్ ఫంక్షన్ అలాంగ్ విత్ ఇట్స్ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ఈజ్ ఇన్ క్లాస్ ఏ. సబ్ట్రాక్షన్ ఫంక్షన్ అలాంగ్ విత్ ఇట్స్ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ఈజ్ ఇన్ క్లాస్ బి. సబ్ట్రాక్షన్ ఫంక్షన్ మొత్తాన్ని కూడా క్లాస్ బి లో రాసామండి. మల్టిప్లికేషన్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ రాసాము? ఇట్ ఈజ్ ఇన్ క్లాస్ సి. మల్టిప్లికేషన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇన్ క్లాస్ సి. నెక్స్ట్ డివిజన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇన్ క్లాస్ డి. అర్థమైందండి ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను అనేది. C++ లో ఏం జరిగింది? సేమ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఎడిషన్ పర్ఫార్మింగ్ అథమెటిక్ ఆపరేషన్స్ కి 4 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. యాడ్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్. ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ ఒక్కొక్క క్లాస్ లోపల పడేసాము. అంటే మన దృష్టిలో ఎలా చెప్పవచ్చు? ఫ్రెండ్ 1 తీసుకెళ్ళి ఒక రూమ్ లో పడేసాము. ఆ రూమ్ లాక్ చేసాము. ఫ్రెండ్ 2 తీసుకెళ్ళి ఇంకో రూమ్ లో పెట్టాము, దాన్ని లాక్ చేసాము. ఫ్రెండ్ 3 తీసుకెళ్ళి ఇంకో రూమ్ లో పెట్టాము. సో ఫ్రెండ్ 1 రూమ్ లో ఉన్నాడు, ఆ రూమ్ లాక్ అయింది కాబట్టి వాడు ఇంకా బయటకు వచ్చి రిమైనింగ్ వాళ్ళని చూసే అవసరం లేదు. ఓకే. ఫ్రెండ్ 2 వచ్చేసి ఒక రూమ్ లో ఉన్నాడు, వాడిని లాక్ చేసాం కాబట్టి వాడు వేరే ఫ్రెండ్స్ చూసే అవకాశం ఉంది. ఈజ్ అనేబుల్ టు సీ రిమైనింగ్ ఆల్ పీపుల్. అంటే ఈ మనకి ఏదైతే ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయో, యాడ్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ ఉంది? క్లాస్ ఏ లోపల ఉంది. క్లాస్ ఏ క్లోజ్ అయిపోయింది కాబట్టి యాడ్ ఫంక్షన్ రిమైనింగ్ ఈ సబ్ట్రాక్షన్ ఫంక్షన్ ఏమీ తెలియదండి. ఇట్ డస్ నాట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ది సబ్ట్రాక్షన్ ఫంక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ ఫంక్షన్, డివిజన్ ఫంక్షన్. మన సెక్యూరిటీ కోసం నేను ఏం చేశానంటే ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ ని దాని ఇన్పుట్ వాల్యూస్ మొత్తాన్ని కూడా ఒక క్లాస్ లోపల పెడుతున్నాను. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ క్లాస్ అంటే జస్ట్ ఒక రూమ్ కింద పెట్టుకోండి. వి విల్ డిస్కస్ దట్ వన్. నీట్ గా నేర్చుకుందాం తర్వాత. చాలా ఈజీనే రాయటం క్లాసెస్ లో, మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఏం అవసరం లేదు. హ్యాపీగా రాయగలరు ఫ్యూచర్ లో. క్లియర్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అడ్వాంటేజ్? ఇలా క్లాసెస్ రాయటం వల్ల 4 క్లాసెస్ రాయటం వల్ల నేను ఏంటంటే క్లాస్ ఏ లో ఉన్న మెథడ్ ఫంక్షన్ కి క్లాస్ బి రిమైనింగ్ 3 మెథడ్స్ తెలియండి. ఐ మీన్ 3 ఫంక్షన్స్ తెలియవు. ద ఫంక్షన్ క్లాస్ ఏ డస్ నాట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ ఫంక్షన్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ క్లాస్ బి, క్లాస్ సి, క్లాస్ డి. అంటే దీన్ని మీరు క్లాస్ ని ఎలా ఫీల్ అవ్వచ్చు అంటే, యూ కెన్ అజ్యూమ్ దట్ వన్ యాజ్ ఎ రూమ్. ఒక రూమ్ కింద ఫీల్ అవ్వండి. సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే. రూమ్ 1 లో ఉన్న వాడికి ఏంటంటే రిమైనింగ్ రూమ్స్ ఎవరున్నారో తెలియదు అసలు. రూమ్ 2 లో ఉన్న వాడికి రిమైనింగ్ వాళ్ళ గురించి ఏమీ తెలియదు. రూమ్ 3 లో ఉన్న వాడికి తెలియదు. రూమ్ 4 లో ఉన్న వాడికి తెలియదు. సో దీనివల్ల ఏంటి అంటే సెక్యూరిటీ ఈస్ దేర్. మీరు క్లాస్ ఏ ని హ్యాక్ చేసినా సరే, క్లాస్ బి, క్లాస్ ఏ ఒకవేళ మీరు ఫోర్స్ఫుల్ గా క్లాస్ ఏ లోపల రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఎవరో తెలియదు. అలాగే మీరు క్లాస్ బి లోకి వెళ్ళి సబ్ట్రాక్షన్ ఫంక్షన్ ఉన్నా సరే, దానికి రిమైనింగ్ వాళ్ళ ముగ్గురు గురించి అసలు తెలియదు. దీనివల్ల ఏంటంటే కొంతవరకు మన డేటా సెక్యూర్ అవుతుంది. యువర్ డేటా ఈస్ సెక్యూర్. క్లియర్ అండి. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏమంటామంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ క్లాసెస్ కాన్సెప్ట్ ని వీఆర్ యూజింగ్ ద క్లాసెస్. సో ఈ క్లాసెస్ కాన్సెప్ట్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాము? C++ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ యూజింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ ఫంక్షన్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. ఎట్ ద సేమ్ టైం క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బోత్ ఫంక్షన్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏం జరుగుతుంది? మనం సిఆర్ తో పాటు ఈసీ స్టూడెంట్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటాం. సిఆర్ ఏమో వర్క్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు, ఈసీ స్టూడెంట్ ఏమో సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఓకే. ఈ క్లాసెస్ అన్ని మనకి ఈసీ స్టూడెంట్ లాగా పక్క బ్రాంచ్ నుంచి ఒకటి తెచ్చుకున్నాం సెక్యూరిటీ కోసం. దిస్ ఈస్ బ్రీఫ్లీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజెస్. క్లియర్ అండ్ రఫ్లీ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ వన్? ఓకే. వి విల్ కంటిన్యూ దిస్ వన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మన స్లైడ్ లో ఉన్న మ్యాటర్ మొత్తం చూద్దామండి. రిటర్న్ 0 వచ్చిందండి. రిటర్న్ 0 గురించి మనం ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళాక మాట్లాడుకుందాం. రిటర్న్ 0 ఎందుకు రాస్తున్నాను? సిలో రాసే ఉంటారు. రిటర్న్ 0 రాలేదు మీరు ఎప్పుడు? సి లాంగ్వేజ్ లో రిటర్న్ 0 రాయలేదండి ఎప్పుడు? సరే అండి, అది ఇబ్బంది లేదు. రిటర్న్ 0 గురించి మనం ప్రోగ్రామింగ్ అప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం. ఇబ్బంది ఏం లేదు. మీరు ఇక్కడ ఇంట్ మెయిన్ రాశారా? సిలో వైడ్ మెయిన్ రాశారా? సి లాంగ్వేజ్ లో ఓకే. టర్బో సి వాడారా మీరు సి లాంగ్వేజ్ అప్పుడు? గెట్ సిహెచ్ వాడారంటే మీరు కంపైలర్ టర్బో సి వాడారా?
అదేలెండి. నేను కంపైలర్ నాది టర్బో సి కాదండి. అందుకని నేను రిటర్న్ 0. అది మన ప్రోగ్రామింగ్ అప్పుడు చెప్తాండి. అది పెద్ద మ్యాటరే కాదు మనకి. వి విల్ డిస్కస్ దట్ వన్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్. నేను వాడే కంపైలర్ వేరండి. మీరు టర్బో సి ప్లస్ ప్లస్ నా కాడ ఉన్న కంపైలర్ అది కాదండి. టర్బో సి ప్లస్ ప్లస్ నాది. ఓకే. నాకు గ్రాఫికల్ సి ప్లస్ ప్లస్ అని యూనిక్స్‌లో వాడే సి ప్లస్ ప్లస్ అండి. జీ ప్లస్ ప్లస్ అంటాము. అది టర్బో సి ప్లస్ ప్లస్ కాకుండా నేను వాడే కంపైలర్ వచ్చేసి జీ ప్లస్ ప్లస్. ఐ విల్ షో యూ దట్ వన్. మీకది క్లారిటీ వచ్చిందండి. దీని గురించి వర్రీ అవ్వద్దు. రిటర్న్ 0 ఎందుకు రాసాము, ఇంటి మెయిన్ అన్ని ప్రోగ్రామింగ్‌లో క్లారిటీ వచ్చిద్ది. ముందు థియరిటికల్‌గా మీకు క్లారిటీ ఒక రఫ్ ఐడియా వస్తే, ప్రాక్టికల్ అప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిద్దిలెండి. ఇబ్బందే లేదు. ఓకే అండి. క్లియర్ గదా! టైమ్ అయిపోతుంది. ఇది కట్ అవ్వచ్చు. ఎట్ ఎనీ మొమెంట్ ఇట్ విల్ బి వైండ్ అప్. సెషన్ అయిపోద్దండి. క్లియర్. తేడా ఏమి రాదండి. కంపైలర్ మారిన తర్వాత తేడా ఏమి రాదు.